नमस्कार, मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. In mathematics first, that is algebra, the first chapter is the linear equations in two variable. Now we are studying about the determinant. Now determinant is here mod ABCD, which is equal to A into D means AD minus B into C means BC. Now here the degree of this determinant is 2, as in rows or in column there are two elements, and hence degree of this determinant is 2. Now determinant method means the Cramer's rule, means the simultaneous equations can be solved by this rule, means determinant rule or Cramer's rule. Now to use the Cramer's rule, the equation are written as a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2, and d is equal to a1 b1 a2 b2, then dx is equal to c1 b1 c2 b2, and dy is equal to a1 c1 a2 c2. Now by Cramer's rule, x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d, then xy is the solution of the given equation. Now for writing d, dx, dy, remember the columns a1, a2, b1, b2 and c1, c2 in this order. Now in d, c1, c2 is omitted. Now in dx, a1, a2 is replaced by c1, c2. हे दोन कॉलम घेतले तर d मिळते आणि याच्याऐवजी आपण c1, c2 घेतलं तर dx मिळते, and dy साठी आपण हे a1, a2, b1, b2 घेतल्यानंतर b1, b2 च्या ऐवजी c1, c2 जर घेतलं तर आपल्याला dy मिळते आणि याच्यावरून xy च्या व्हॅल्यूज आपल्याला काढता येते. नाउ practice set 1.3. first question is fill in the blanks with correct number. Now here determinant 3, 2, 4, 5 which is equal to now 3 into क्रॉस प्रॉडक्ट आपण असं घेतो 3 into या ठिकाणी 5 होईल, देन मायनस इथे 2 पाहिजे होतं, here 2 into 4, 5 3 is 15, here 15 minus 8 means which is equal to 7. अशा प्रकारे हे सॉल्व करता येईल. Then find the values of following determinants. Now mod minus 1 किंवा determinant minus 1 7 2 4 which is equal to here minus 1 into 4, then minus 2 into 7. याला सॉल्व करा. minus 1 into 4 means minus 4, then minus 2 7 जा 14, minus 4 minus 14 means minus 18 is the answer. Now in second, determinant 5 3 minus 7 0, then here 5 into 0, then minus 7 into 3. Now solving 5 into 0 means 0, minus minus plus 7 3 is 21 which is equal to 21 answer. Now in third, determinant 7 by 3, 5 by 3, 3 by 2, 1 by 2 like this. Now take cross product. Here 7 by 3 into 1 by 2,
then minus here 3 by 2 into 5 by 3. Now solve this, which is equal to 7 1 ja 7 by 3 2 ja 6, then minus 5 3 ja 3 3 get cancelled, 5 into 1 means 5 upon 2. या ठिकाणी याला सॉल्व करण्यासाठी इथं 6 आहे, इथे 2 आहे, तर एकतर डिनॉमिनेटर इक्वल करा, म्हणजे या ठिकाणी मी 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, किंवा एलसीएम घ्या, विच इज इक्वल टू 7 by 6 minus 15 by 6, which is equal to 6 is denominator of both, then here 7 minus 15, which is equal to minus 8 by 6. On solving we get 2 3s are 6 and 2 4s are 8, and hence which is equal to minus 4 by 3 is the answer. Solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. First example is given here, that is 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5. Now answer, write the given example correctly in the answer sheet and solve. Here 3x minus 4y is equal to 10 is written here. हा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आहे का आपल्या क्रॅमर्स रूलसाठी? पहिली x ची टर्म, नंतर y ची टर्म, नंतर इक्वल साइन आणि नंतर कॉन्स्टंट, अशा प्रकारचं असलं पाहिजे क्रॅमर्स रूलसाठी, आणि ते तसंच आहे. याला इक्वेशन नंबर मी 1 देतो. त्यानंतर सेकंडमध्ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 क्रॅमर्स रूलसाठी आपल्याला इक्वेशन करेक्ट लिहिलेलं आहे, रिअरेंज केलेलं आहे. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी हॅव डी ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. डी इज इक्वल टू आपल्याला माहीत आहे A1 A2 C1 C2, किंवा लक्षात नसलं तरी असं लक्षात ठेवायचं आहे की असे 2 इक्वेशन लिहिल्यानंतर डी ची व्हॅल्यू आपल्याला लिहायची आहे. तर हे कोएफिशिएंट आपल्याला लिहायचे आहे इथं 3, त्यानंतर हे -4 आणि हे 4 आणि इथे 3. ज्या स्टुडंटला जमत नसेल त्यांनी A1 A2 C1 आपलं A1 B1 C1 A2 B2 C2 याचे व्हॅल्यूज लिहून घ्या आणि नंतर याचा फॉर्म्युला लिहून इथं व्हॅल्यूज पुटअप करता येईल, किंवा डायरेक्ट डी इज इक्वल टू 3 -4 आणि 4 3 इथं लिहून घ्या आणि हे डिटर्मिनंट आपल्याला सॉल्व करता येते. 3 × 3 3 × 3 मायनस दिस 4 × दिस -4. याला सॉल्व करा. विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9 मायनस मायनस प्लस 4 4 जा 16, विच इज इक्वल टू 25. Then dx, find the value of dx. dx is equal to determinant. Now for dx साठी आपल्याला या A1 A2 च्या ठिकाणी C1 C2 ठेवायचं आहे, मीन्स 10/5. इथे येईल 10 आणि इथे 5 राहील आणि ही व्हॅल्यू जशीच्या तशीच राहील, मीन्स -4 इथे 3 राहील. याला सॉल्व करायचं आहे. 10 × 3 देन -5 × -4, विच इज इक्वल टू 10 3 जा 30 मायनस मायनस प्लस 5 4 जा 20, विच इज इक्वल टू 50 आन्सर. हे dx फाइंड केलं आपण. सिमिलरली वी कॅन फाइंड आउट dy. नाउ dy इज इक्वल टू, आता dy साठी एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की या ठिकाणी ही जी b ची व्हॅल्यू आहे इथे आपल्याला c ची व्हॅल्यू ठेवून द्यायची आहे, मीन्स 3 4 तसेच राहील 3 आणि इथे 4. इथे 10/5 c ची व्हॅल्यू टाकायची आहे 10 या ठिकाणी 5 आणि याला हे डिटर्मिनंट सॉल्व करायचं आहे. 3 × 5 then -4 × 4 × 10, which is equal to 15 -
10 4 जा 40 विच इज इक्वल टू, याला मायनस करा, हे मायनस साईन होईल इथे. 40मधून 15 मायनस केलं तर या ठिकाणी आपल्याला मिळेल 25. ही डी डी एक्स आणि डी वाय याच्या व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी फाइंड केल्या आहे. आता आपल्याला क्रॅमर्स रूल यूज करायचा आहे अँड हेन्स बाय क्रॅमर्स रूल. द क्रॅमर्स रूल काय सांगतो बघा, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी अँड y is equal to dy upon d. Now putting the values we get dx is 50 upon d, value of d is 25. On solving we get x is equal to 25 to the 50 means 2. This is the value of x. अशा प्रकारे ही x ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकलो. अँड हियर y इज इक्वल टू dy इज -25 अपॉन d means 25. On solving we get y is equal to -1. These are the answer. And hence now we can write hence the solution, hence the solution is x comma y is equal to, write the value of x first means 2 comma -1. This is the answer. This 4x plus 3y minus 4 is equal to 0 is written. For the Cramer's rule, we have first term x, second term y, then equal sign, then constant number, and hence here 4x plus 3y then minus 4i equal sign च्या पलीकडे घेऊन गेलं आपण तर v is equal to 4 plus 0 means 4 होईल आणि याला आपण नंबर देतो आहो मी 1 नंबर. Now second equation is 6x is equal to 8 minus 5y. यालाही आपण क्रॅमर्स रूलसाठी सरळ करून घ्यायचं आहे. फर्स्ट टर्म शुड बी 6x मायनस 5y आहे, इक्वल साईनच्या पलीकडे आहे, त्याला इकडे जर घेतलं तर प्लस 5y अँड v इज इक्वल टू 8. हे सरळ झालं, याला इक्वेशन नंबर 2 देतो. त्याच्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यूज फाइंड करायचे आहे. d ची व्हॅल्यू फाइंड करतो मी. d इज इक्वल टू, आता हे इक्वेशन 1 अँड 2 जे आहे हे आपल्याला पाहायचं आहे. 1 मध्ये इथं टर्म जी आहे 4 आहे आणि इथं 6 आहे आणि म्हणून मी इथं लिहून घेतो ही 4 आणि हे 6. त्यानंतर वायचे कोएफिशिएंट 3 अँड 5, इथे लिहितो मी 3 अँड इथे 5 विच इज इक्वल टू, क्रॉस प्रॉडक्ट करा घ्या, 4 इंटू 5 देन मायनस 3 इंटू 6. याला सॉल्व करा, विच इज इक्वल टू 20 मायनस 18 विच इज इक्वल टू 2. हे एक डी ची व्हॅल्यू निघाली. त्याच्यानंतर आपल्याला फाइंड करायची आहे dx. dx इज इक्वल टू, dxसाठी अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे इथे आपल्याला C1 C2 टाकायचं आहे, मीन्स 4 8 टाकायचं आहे, 4 8 आणि हे जसंच्या तसंच राहील 3 5. अशा ऑर्डरनी लक्षात ठेवायचं आहे. हियर 4 इंटू 5 देन मायनस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 4 5 जा 20 मायनस 3 8 जा 24 which is equal to minus 4 is the value of dx. Then find the value of dy. dy is equal to, dy साठी जो d होता तिथे a ची व्हॅल्यू तशीच राहील 4 6, फक्त ही व्हॅल्यू जी आहे b ची ही चेंज होईल, 4 8 होईल इथे 4 8
विच इज इक्वल टू, याला सॉल्व करा, 4 इंटू 8 मायनस 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 8 जा 32 मायनस 6 4 जा 24. याला मायनस केल्यानंतर याची व्हॅल्यू येईल 8. डी वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी 8 आली आहे. नाउ बाय, आता आपल्याला क्रॅमर्स रूल यूज करायचा आहे आणि म्हणून इथं लिहून घ्या, बाय क्रॅमर्स रूल. बाय क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूलनुसार आपल्याला व्हॅल्यूज फाइंड करता येते आणि x इज इक्वल टू dx अपॉन d and y is equal to dy upon d. व्हॅल्यूज पुटअप करा, विच इज इक्वल टू dx, dx मीन्स मायनस 4 आणि अपॉन व्हॅल्यू ऑफ d मीन्स 2. याला सॉल्व केल्यानंतर हेन्स वी गेट x इज इक्वल टू मायनस 2. दिस इज द आन्सर. Then here y is equal to dy, value of dy means 8 upon value of d means 2. Then we get y is equal to 2 4 जा 8 means value 4. या दोन्ही व्हॅल्यू आपण फाइंड केल्यानंतर मग आपल्याला आन्सर लिहायचा आहे. हेन्स द सोल्यूशन is x comma y which is equal to value of x means minus 2 comma value of y means 4. This is the answer. Third example is x plus 2y is equal to minus 1 and second example 2x minus 3y is equal to 12. फर्स्ट एक्झाम्पल या ठिकाणी लिहून घेतलं मी, सेकंड एक्झाम्पल लिहून घेतलं, दोन्ही सरळ आहे. आता डायरेक्ट आपल्याला डीची व्हॅल्यू काढायची आहे. डी इज इक्वल टू, पुन्हा तेच लक्षात ठेवायचं आहे, इथं कोएफिशिएंट 1 आहे आणि इथे कोएफिशिएंट 2 आहे. इथं कोएफिशिएंट 2 आहे आणि इथं कोएफिशिएंट मायनस 3 आहे. हे डिटर्मिनंटमध्ये लिहिल्याबरोबर याचा क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या, 1 इंटू मायनस 3 करा, देन मायनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, हे प्लस इंटू मायनस मीन्स मायनस 3 1 जा 3, देन मायनस 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू मायनस 7. ही डीची व्हॅल्यू निघाली. त्याच्यानंतर आपल्याला डी एक्स फाइंड करायचं आहे. आता डी एक्स फाइंड करायचं आहे तर या ठिकाणी जे फर्स्ट कॉलम आहे तो चेंज करायचा आहे फक्त डीमधला, आणि याच्याऐवजी आपल्याला सी आपला नंतरचा कॉलम घ्यायचा आहे. मीन्स मायनस 1 आणि 12 इथं लिहिल्यानंतर 2 मायनस 3 हे तसेच ठेवायचे आहे कॉलम, विच इज इक्वल टू, याला सॉल्व करा. नाव क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या, मायनस 1 इंटू हे मायनस 3, मायनस असलं तर ब्रॅकेटमध्ये लिहित चला, देन मायनस दिस 12 इंटू 2. याला सॉल्व करा, विच इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस 3 1 जा 3, हियर मायनस 12 2 जा 24 विच इज इक्वल टू मायनस हियर 21. हे डी एक्सची व्हॅल्यू झाली. त्यानंतर आपल्याला फाइंड करायचं आहे व्हॅल्यू ऑफ डी वाय. डी वाय इज इक्वल टू, या ठिकाणी डिटर्मिनंट जे डीचं जे फॉर्म्युला आहे तोच या ठिकाणी आपल्याला यूज करायचा आहे. फक्त या ठिकाणी जो B1 B2 घेतला होता त्याच्याऐवजी C1 C2 घ्यायचा आहे. 1 2 तसेच राहील कॉलममधले एलिमेंट्स 1 2 अँड मायनस 1 12 इथे राहील. या डिटर्मिनंटला सॉल्व करा, क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या, मीन्स 1 इंटू 12 देन मायनस 2 इंटू दिस मायनस 1, मायनस 1 असल्यामुळे ब्रॅकेटमध्ये 12 1 जा 12 देन मायनस मायनस प्लस 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 2 मीन्स 14. या ठिकाणी अशा प्रकारे हे डी वायची व्हॅल्यू आली 14. त्याच्यानंतर आपल्याला बाय
क्रॅमर्स रूल आपल्याला यूज करायचा आहे, म्हणून इथं लिहिलं आहे बाय क्रॅमर्स रूल आपल्याला व्हॅल्यू घ्यायची आहे x इज इक्वल टू एक्ससाठी आपल्याला घ्यायचं आहे dx अपॉन डी अँड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी. व्हॅल्यूज पुटअप करा. विच इज इक्वल टू dx मीन्स -21 अपॉन डी मीन्स -7. मायनस मायनस कॅन्सल अँड हेन्स x इज इक्वल टू 3. याला सॉल्व केलं तर आपल्याला याचा आन्सर मिळेल 3. याला मी बॉक्समध्ये ठेवतो कारण हे आन्सर आहे. त्याच्यानंतर इकडे y ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी dy ची व्हॅल्यू घ्या, ही 14 आहे आणि अपॉन या ठिकाणी d ची व्हॅल्यू -7 आहे. 7 ने डिवाइड करा. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 अँड हेन्स y इज इक्वल टू या ठिकाणी -2 अपॉन 1 मीन्स -2. दिस इज द आन्सर. याला पण मी बॉक्समध्ये ठेवून घेतो आणि त्याच्यानंतर आपण आन्सर लिहू शकतो. अँड हेन्स द सोल्यूशन is xy which is equal to value of x means 3 comma value of y means -2. This is the answer. Fourth example is 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2. हे दोन्ही सरळ सरळच आहे, मी लिहून घेतले. आपल्याला आत्ताच आपण बघितलं होतं, सुरुवातीला आपण d ची व्हॅल्यू काढतो. d इज इक्वल टू हेच पाहून लिहायचं आहे आपल्याला 6 8 आणि या ठिकाणी -4 -3 आणि याला सॉल्व करा. विच इज इक्वल टू 6 इंटू या ठिकाणी -3 आहे, ब्रॅकेटमध्ये लिहून घ्या -3, देन -8 इंटू हे -4 आहे, ब्रॅकेटमध्ये लिहून घ्या -4. विच इज इक्वल टू प्लस इंटू मायनस मीन्स मायनस, 6 3 जा 18, देन मायनस मायनस प्लस 8 4 जा 32. याला सॉल्व करायचं आहे. विच इज इक्वल टू या ठिकाणी हे प्लस असल्यामुळे प्लस आन्सर येईल आणि या ठिकाणी 14 येईल. ही d ची व्हॅल्यू झाली. त्यानंतर आपल्याला फाइंड करायचे आहे व्हॅल्यू ऑफ dx. dx इज इक्वल टू dxसाठी ही जी a1 a2 आहे याच्याऐवजी आपल्याला c1 c2 ठेवायचं आहे. मीन्स -12 -2 आणि ही b1 b2 जसंच्या तसंच राहील -4 -3 डिटर्मिनंटमध्ये आणि याला सॉल्व करायचं आहे. हे -12 इंटू -3 होईल -3, देन मायनस इंटू -2 इंटू -4 याला सॉल्व करा. विच इज इक्वल टू सॉल्व करताना साईनकडे जास्त लक्ष ठेवा. मायनस मायनस प्लस होईल अँड 12 3 जा 36 होईल. त्यानंतर मायनस मायनस प्लस, प्लस इंटू मायनस मीन्स मायनस आणि 2 4 जा या ठिकाणी 8. 36 मायनस 8 मीन्स या ठिकाणी आन्सर होईल 28. ही झाली dx ची व्हॅल्यू. त्यानंतर याच पद्धतीनं आपल्याला dy ची व्हॅल्यू काढायची आहे. dy इज इक्वल टू डिटर्मिनंट. जे d घेतली आपण त्याच ठिकाणी b च्या ठिकाणी c1 c2 घ्यायचं आहे b1 b2 च्या ठिकाणी आणि म्हणून 6 8 कॉलममध्ये तसेच राहील आणि या ठिकाणी c1 c2 येईल मीन्स -12 अँड -2 राहील. हे डिटर्मिनंट सॉल्व करायचं आहे. या ठिकाणी 6 इंटू -2 देन -8 इंटू हे -12 आहे, मी या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये ठेवतो. त्याच्यानंतर याला सॉल्व करायचं आहे. विच इज इक्वल टू सॉल्व केल्यानंतर प्लस इंटू मायनस मीन्स मायनस, 6 2 जा 12, मायनस इंटू मायनस मीन्स प्लस अँड 12 8 जा 96. त्यानंतर सॉल्व करायचं आहे याला.
प्लस आहे मायनस आहे आणि म्हणून प्लस आन्सर येईल. 6 minus 2 means 4, 9 minus 1 means 8, means 84 is the answer of dy. And now by Cramer's rule, here x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Now putting the values, we get value of dx means 28 upon d, value of d is 14, 14 ones are 14, 14 twos are 28, and hence x is equal to 2 by 1 means here 2 by 1 means only 2 is the answer. Box मध्ये ठेवून घेतलं. Here which is equal to y is equal to dy is 84 upon d, d is 14, 14 ones are 14 and 14 6 are 84, and hence here y is equal to 6 by 1 means here 6. This is the value of y. Now write the answer, and hence the solution is xy, means value of x means here 2, then value of y is 6. 2 6 is the answer of the fifth example. मध्ये 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28. फर्स्ट आणि सेकंड बोथ इक्वेशन्स आर या ठिकाणी क्लिअर आहे फॉर क्रॅमर्स रूल. आणि इथे तसंच आपल्याला घ्यायचं आहे व्हॅल्यू ऑफ डी, डीची व्हॅल्यू काढायची आहे. डी इज इक्वल टू डिटर्मिनंट 4 3 6 2 which is equal to 4 into 2 minus 3 into 6 which is equal to 8 minus 18 which is equal to minus 10. ही डी ची व्हॅल्यू झाली. त्यानंतर डी एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येईल. डी एक्स इज इक्वल टू एची व्हॅल्यू मात्र चेंज करायची आहे. म्हणजे या ठिकाणी 54 आणि 28 लिहावं लागेल. हे 6 2 तसंच राहील. विच इज इक्वल टू 54 into 2 then minus 28 into 6 which is equal to या ठिकाणी 54 2 जा 108 आणि मायनस या ठिकाणी 6 8 48 4 6 2 12 12 4 16 168. याला सॉल्व करा. मायनस 168 मधून 108 मायनस केले तर 60 या ठिकाणी येईल मायनस 60. ही डी एक्सची व्हॅल्यू झाली. याच पद्धतीने डी वाय काढायचं आहे. डी वाय इज इक्वल टू जो डी आहे तोच लिहून घ्यायचा आहे. 4 3 फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम मात्र जो बीचा आहे तो चेंज करायचा आहे. या ठिकाणी C1 C2 घ्यायचं आहे. 54 अँड 28 आणि हे डिटर्मिनंट सॉल्व करायचं आहे. 4 into 28 देन मायनस 3 into 54. याला सॉल्व करा. विच इज इक्वल टू 28 4 जा 112 देन मायनस 3 4 जा 312 1 3 5 15 16 16 162. विच इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू मोठी आहे म्हणजे मायनस साईन. 162 मायनस 112 मायनस करा 0 5 50. या ठिकाणी 50 येईल. ही झाली डी वायची व्हॅल्यू. त्याच्यानंतर आपल्याला बाय क्रॅमर्स रूल आपल्याला यूज करायचा आहे आणि म्हणून x इज इक्वल टू
dx अपॉन डी घ्यायचा आहे अँड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी. व्हॅल्यूज पुटअप करा. v इज इक्वल टू dx, dx इज -60 आणि अपॉन व्हॅल्यू ऑफ डी, डी मीन्स -10. मायनस मायनस या ठिकाणी कॅन्सल होईल, 0 0 कॅन्सल होईल अँड हेन्स x इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 मीन्स ओनली 6. या ठिकाणी हे आन्सर आहे, याला मी बॉक्समध्ये ठेवून घेतो. अँड हिअर व्हॅल्यूज पुटअप केली तर dy ची व्हॅल्यू आहे -50 आणि अपॉन डीची व्हॅल्यू आहे -10. 0 0 कॅन्सल, मायनस मायनस कॅन्सल अँड हेन्स y इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 मीन्स ओनली 5. हे आन्सर असल्यामुळे याला मी बॉक्समध्ये टाकून घेतो. त्याच्यानंतर फायनलमध्ये आन्सर आपल्याला लिहायचं आहे अँड हेन्स द सोल्युशन इज x. या ठिकाणी mn आहे. mn इज इक्वल टू m ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 6 आणि n ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 5 आहे. या ठिकाणी मात्र थोडं जे dx घेतलं होतं तर आपण या ठिकाणी m करू. या ठिकाणी m आणि इथे n घेऊ. इथे m घेता येईल, x ठेवलं तरी चालेल, तसं काही नाही, आणि इथं n घेता येईल. आणि म्हणून या ठिकाणी हे जे घेतलं होतं x न घेता या ठिकाणी व्हेरिएबल mn घेतले आहे m आणि इथे n तरी चालेल, कोणतेही घेतलं तरी चालेल, तसं काही नाही, फक्त मेथड लक्षात ठेवा. 6 एक्झाम्पलमध्ये 2x + 3y इज इक्वल टू 2 आहे आणि नेक्स्ट एक्झाम्पल x - y/2 इज इक्वल टू हाफ आहे. या ठिकाणी पहिलं दुसरं दोन्ही इक्वेशन या ठिकाणी मी लिहून घेतले. त्यानंतर इथे मी d ची व्हॅल्यू काढतो. d इज इक्वल टू डिटर्मिनंट हे 2 आणि हे 1 आहे, 2 आणि हे 1, इथे 3 आहे आणि इथे -½ आहे, -½ याला सॉल्व करायचं आहे. विच इज इक्वल टू 2 इंटू हे -½ देन -1 इंटू 3 याला सॉल्व करा. विच इज इक्वल टू प्लस इंटू मायनस मीन्स मायनस, 2 2 कॅन्सल राहिला 1 देन -3 1 जा 3 विच इज इक्वल टू -4. डी ची व्हॅल्यू या ठिकाणी -4 आली. त्यानंतर आपल्याला dx फाइंड करायचं आहे. dx इज इक्वल टू हेच डिटर्मिनंट लिहायचं आहे, फक्त a1 a2 च्या ऐवजी c1 c2 घ्यायचं आहे, मीन्स 2½ आणि b1 b2 कॉलम तसंच राहील 3 -½ याला पण सॉल्व करा. 2 इंटू -½ देन -½ इंटू दिस 3 विच इज इक्वल टू या ठिकाणी सुद्धा 2 2 गेट कॅन्सल्ड मीन्स -1 देन -3/2 -3/2 याला सॉल्व करून जर घेतलं आपण तर या ठिकाणी 2 1 जा 2 मीन्स -2 -3 अपॉन 2 येईल विच इक्वल टू -5/2. दिस इज द आन्सर ऑफ dx. त्यानंतर आपल्याला dy फाइंड करायचं आहे. dy इज इक्वल टू डीचीच व्हॅल्यू पण b1 b2 चा कॉलम c1 c2 नी रिप्लेस करायचा आहे. या ठिकाणी 2 1 तसंच राहील आणि इथे 2½ येईल विच इज इक्वल टू 2 इंटू ½ देन -1 इंटू 2 2 2 गेट कॅन्सल अँड विच इज इक्वल टू 1 -2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू -1. ही dy ची व्हॅल्यू झाली.
त्यानंतर बाय क्रॅमर्स रूल, x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Now putting value dx, value of dx means minus 5 by 2 divided by value of d means minus 4. Minus get cancelled, and hence x is equal to 5 by 2 upon 4 means 5 by 8. याला सॉल्व केलं तर 5 by 2 into 4 असं होईल. याला सॉल्व केलं तर dy means minus 1, then divided by d means minus 4. Minus get cancelled, and hence y is equal to here 1 by 4. This is the answer of y. Now the final answer we can write here, and hence the solution is x comma y, xy is equal to value of x means 5 by 8, then value of y is 1 by 4. This is the answer. Now thank you.